वंदे मातरम दोस्तों। हमने अगले तास में हमारा दूसरा जो प्रकरण था, दूसरा चैप्टर था अनूठे इंसान, इसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और उसके बारे में बहुत सारी बातें अगले लेक्चर में आपके साथ की गई थी। तो इसके बाद दोस्तों हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है स्वाध्याय के बाद हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारी किताब में पेज नंबर 11 के ऊपर भाषा सज्जता यानी कि व्याकरण के अंतर्गत हमारा एक जो टॉपिक आता है जिसका नाम है कहावत यानी कि लोकोक्ति। जो दोस्तों हमने पहले सत्र में यानी कि पहले सेमेस्टर में आपके सामने मुहावरे और कहावतें के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि भाई कहावत क्या होती है, कहावत किसे कहते हैं, इसका भाषा में या तो हमारे व्यवहार में इसका कौन से प्रकार से उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों आपको सेम 1 में आपके सामने इसकी चर्चा की गई थी। और यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में जो ये कुछ कहावतें हमारे यहाँ पर दी गई है, तो दोस्तों फिर से उसे हम याद करने का प्रयास करें। कहावत के बारे में आपको बताया था कि कहावत यानी कि लोकोक्तियाँ जो लोकों में प्रचलित थे, तो जो लोकों में प्रचलित है ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति के रूप में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहावत का अर्थ भी दिया गया है कि वे किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत या तो लोकोक्ति कहते हैं। तो दोस्तों हमारी बात को असरदार बनाने के लिए कि भाई हम किसी घटना का, किसी प्रसंग का वर्णन करते वक्त, वर्णन करते समय जो प्रयोग में किए जाने वाले रूढ़ यानी कि दोस्तों जो प्रचलित हुई એટલે કે ભાઈ જે પ્રસિદ્ધ થયેલી એવી કેટલીક વાતો છે, એવી કેટલાક વિચારો છે, એવી કેટલીક ઉક્તિઓ છે જે રૂઢ થયેલી છે, જે પ્રચલિત થયેલી છે, એને માર્મિક ઢંગથી, માર્મિક એટલે રહસ્યમય રીતે એને જ્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે ત્યારે એ કહાવત અથવા તો લોકોક્તિ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો ગુજરાતી ભાષામાં આપણી માતૃભાષામાં જેને આપણે કહેવત તરીકે ઓળખીએ છીએ। तो दोस्तों आपकी किताब में कुछ जो लोकोक्तियाँ हैं वह लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपकी किताब में दी गई है, उसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। लोकोक्ति के बारे में यानी कि कहावत के बारे में तो हमें पता चल गया है। तो टूंक में मित्रों આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ લોકોક્તિ છે, કહાવત છે, એને આપણે ટૂંકમાં કેવું હોય તો कहावत प्रायः पूर्ण वाक्य में की जाती है, अर्थात कहावत पूर्ण वाक्य के रूप में होती है, यानी कि कहावत का वाक्य जो उसका स्वरूप होता है वह पूर्ण होता है। और दूसरी बात कहें तो कहावत ज्ञान और अनुभव का निचोड़ होती है, ये उसके महत्वपूर्ण सारांश रूप विधान है। दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई कहावत प्रायः पूर्ण वाक्य में जो हमें याद रखने लायक बातें, कहावत पूर्ण
बात हम कहेंगे कि भाई कहावत एक ज्ञान और अनुभव का निचोड़ होती है। कहावत ज्ञान अर्थात कहावत છે જ્ઞાન અને અનુભવજન્ય જે અનુભવ છે એનો નિચોડ હોય છે, એનો સાર હોય છે, તો તેનો નિષ્કર્ષ હોય। कहावत का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी बात है कहावत का तो मित्रों महत्वपूर्ण बाबत कि भाई कहावतनी अंदर खास કરીને આપણે વ્યાખ્યા સમજ્યા કે એનો અર્થ સમજ્યા, કહાવત કોને કહેવાય, ખાસ કરીને કોઈ ઘટના કે પ્રસંગ છે એનું વર્ણન કરતી વખતે એ પ્રયોગ કરવામાં આવેલા રૂઢ અને માર્મિક વિધાન કે કથન એટલે વિધાન કહેવાની કળા કથન એને આપણે કહાવત અથવા તો લોકોક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ। એના માટેની ખાસ કહાવત પૂર્ણ વાક્યના રૂપમાં એ હોય છે। कहावत ज्ञान या तो अनुभव का निचोड़ होती है। कहावत का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है कि मुक्त रीते एमा कोई पण प्रकारनी बांधछोड़ होई शके नहीं। आ प्रकारे खास કરીને कहावत विषे जो कहावत कहने का ढंग दोस्तों निराला होता है। कहावत सीधे हृदय में जो हम से कह सकते हैं कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विषय प्रभाव उत्पन्न यानी कि हमारे हृदय तक वह गहरी चोट पहुंचाकर कुछ अपना विशेष जो प्रभाव वो उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हमने यहाँ पर हमारी किताब में कुछ उदाहरण दिए कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों ये जो पहले यहाँ पर कहावत है आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास अर्थात यहाँ खास કરીને એવું કહી શકીએ કે ભાઈ इससे हमेशा कह सकते हैं कि भाई तुम्हें छात्रावास में जो पहली कहावत की तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उसका विशेष अर्थ दोस्तों अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। इसका अर्थ क्या होगा? अच्छा छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाए। तो दोस्तों एक पहली कहावत है उसके हम बताए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास એટલે કે ભગવાનના ભજન કરવા માટેના કામમાં માણસ આવ્યો છે પરંતુ એ કામ પડતું મૂકીને બીજું કપાસનું ઓટવાનું કામ ये करवा लगे अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाए। अर्थात कि दोस्तों आपको परीक्षा के लिए आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है, वह छोड़कर आप दूसरे कोई काम में जो जिस काम का महत्व नहीं है उसी काम में लग जाओ तब ऐसा कहा जाएगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो मित्रों खास કરીને કહેવતની અંદર આપણે અહીંયા એ કહેવતનો અર્થ આપણને શું કહેવા માંગે છે અર્થાત એ આપણે કીધું ભાઈ અચ્છા કામ આયે તે હરિભજન को ओटन लगे એટલે જે મુખ્ય કામ હતું એ તો રહી જ ગયું પરંતુ એના બદલાની અંદર એ અન્ય કામ છે એના તરફ
મળી જવાય છે। ત્યાર પછી બીજી છે ઉલ્ટા ચોર कोतवाल को डांटे। तो मित्रों અહીંયા एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे डांट रही हो, तब ऐसा कहा जाता है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। कि अपराधी खुद चोरी करવાનું કામ અપરાધીએ પોતે જ કર્યું અને એનો અપરાધી પોતે જ એ કોટવાલને રક્ષકને એ દાંટવાનું કામ કરતો ત્યારે એવું કહેવામાં આવે અપરાધી ખુદ પોતાની ગુનો છે પોતાની સજા છે એને છુપાવવા માટે એ ઉલટાનો રક્ષક છે એને જે એના ઉપર એ ગુનો છે અપરાધ છે કરતો ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ઉલટા उल्टा चोर कोतवाल को काटे, जिसका अर्थ हम संक्षेप में कहेंगे अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કહેવાય છે ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ को डांटे अर्थात એ અપરાધી પોતે જ એટલે કે ચોર પોતે જ એ પોલીસની સામે થઈ જાય જે રક્ષક છે જે એને પકડવાનું કામ કરે અને ઉલ્ટાનો એના ઉપર ગુનો પોતાનો છુપાવવા માટે ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો કે ઉલ્ટા ચોર કોતવાલને डांटे। ત્યાર પછી મિત્રો બીજી કહેવતો પણ અહીંયા આપણને આપવામાં આવી છે ઊંચી દુકાન ફીકા પકવાન। तो हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। अर्थात दुकान से ये हाई फाई હોય મિત્રો દોસ્તો અને એની અંદર નામ બહુ પ્રસિદ્ધ હોય કે આ દુકાને તો બધી વસ્તુ એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ મળે સારી ગુણવત્તાવાળી મળે અને એકદમ સસ્તા ભાવથી અને સારી વસ્તુ મળે એવું ઓછું નામ હોય પરંતુ ત્યાં જ આપણે વસ્તુ ખરીદીએ એવું નામ સાંભળ્યું હોય અને ઉલટાનું એ નામ પ્રમાણે ત્યાં વસ્તુ ન નીકળે અથવા તો એ સામાન ખરાબ નીકળે वस्तु सारी ना निकले त्यारे वो कहवाय कि ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका अर्थ हम कह सकें कि प्रसिद्धि के अनुभव अनुरूप न होना। क्या कहेंगे प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, तब ऐसा कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। પ્રશ્નનો અર્થ કરીશું કે જ્યારે પ્રસિદ્ધિની અનુરૂપ જેમનું નામ છે પ્રસિદ્ધિ છે એ પ્રમાણે જ્યારે અનુરૂપ આપણને વસ્તુ ન મળે ત્યારે આપણે કહીએ ઊંચી દુકાન ફીકા पकवान। तो इसका अर्थ क्या होगा प्रसिद्धि अनुरूप तो आ રીતના મિત્રો આપણી પુસ્તકની અંદર ઘણી બધી એ કહેવતો છે આપવામાં આવેલી છે જેનો આપણને કેટલીક એવી ઘટના કે પ્રસંગ છે એનું વર્ણન કરતી વખતે આપણે આવી રૂઢ વાતોનો અથવા તો પ્રચલિત જે કથનનો જ્યારે ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે જે પેલી એક કહેવત હોય છે તેના માટે ખાસ આ વસ્તુ કહાવત પૂર્ણ વાક્ય में होती है अर्थात દરેક કહાવત છે વાક્ય છે પૂર્ણ સ્વરૂપની અંદર હોય છે। બીજી બાબત કહાવત જ્ઞાન या अनुभव का निचोड़ होता है कि ज्ञान અને એક અનુભવજન્ય જે વાણી છે એનો નિચોડ એનો સાર એ કહેવતની અંદર આપણને જાણવા મળે છે। પછી કહાવત का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहावत છે પોતાની રીતે સ્વતંત્ર રીતે એટલે કે મુક્ત રીતે એનો પ્રયોગ થાય છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન છે એની સાથે જોડાયેલું હોતું નથી બરાબર। એ સિવાય બીજી અન્ય કહેવતો છે મિત્રો એ પણ આપેલી છે અહીંયા આપણે સામેથી એ ખાસ એ લખીએ છીએ આ વસ્તુ પણ તમે એ ખ્યાલમાં રાખજો। અહીંયા ત્યાર પછી અહીંયા આગળની છે એક તો કરેલા ઉપર છે નીમ ચઢા। એક તો
અર્થાત મિત્રો અહીંયા કારેલાના સ્વભાવની વાત કરવામાં આવી છે જ્યારે આવું કહેવાય કે ભાઈ વહ શરાબી તો થાય જુવાબી ખેલને લગા એટલે કે એના સ્વભાવમાં થોડી ખરાબી હતી પણ એ ખરાબીની અંદર વધારો થાય છે એટલે કે એક તો કરેલા ઉપર છે નીમ છે એક તો કારેલું કરવું તો છે પણ ઉપરથી એની ઉપર એ ખટાશ આવે તો એ વધારાનું ઉલટાનું બગડે છે તો મિત્રો આપણે ટૂંકો અર્થ એવો કરીએ કે ભાઈ એક દોષ કે સાથ સાથ दूसरा दोष भी લગ જાય કે એક દોષ તો માણસની અંદર હોય પણ જ્યારે બીજો દોષ આવી જાય એક તો એ દારૂ કે શરાબનું વ્યસન હતું અને ઉપરથી પાછું જુગાર રમવા લાગે ત્યારે એવું કહેવામાં આવે કે એક તો કરેલા ઉપર છે નિયમ છે એટલે કે એક દોષ તો એની અંદર હતો જ અને એમાં બીજો દોષ છે એ ઉમેરાઈ ગયો એનો અર્થ આપણે અહીંયા કહીએ છીએ कि भाई एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी એટલે કે એક દોષ તો છે પણ સાથે સાથે બીજો દોષ છે પણ એની સાથે લાગી જાય ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ એક તો કરેલા ઉપર से नीम चढ़ा फिर आगे एक चढ़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है एक चढ़ी मछली सारे तालाबों को गंदा कर सकती है तो इसका अर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना एक की बुराई की वजह से यानी कि बुराई के कारण से सबकी बदनामी होना तो अब जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए ठीक ही कहा है एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती मित्रों अपना क्लास ની અંદર એક વિદ્યાર્થી આપણો આખો ક્લાસ છે એની અંદર કોઈ એક વિદ્યાર્થી ખરાબ ટેવ વાળો ખરાબ આદત વાળો આવી જાય કે જેને ચોરી કરવાની ટેવ હોય તો એના કારણે એની બાજુમાં બેસતા કે એની સાથે બીજા અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ એવી ટેવ પડે એટલે કે ભાઈ તળાવની અંદર એક સળેલી માછલી હોય તો એ આખા તળાવને ગંદુ કરે છે એમ આપણા ક્લાસરૂમની અંદર એક વિદ્યાર્થી કે એક કોઈ છોકરો એ આવી ખરાબ ટેવ વાળો હોય ચોરી કરવાની ટેવ હોય કે બીજી અન્ય કોઈ કુટેવ હોય એને કારણે બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ એની લત છે એ लगाड़ी देते हैं त्यारे वो कहेवामां आवे छे एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है उसके बाद कंगाली में आटा गीला ये दोस्तों कहावत है तो मुसीबत में और मुसीबत आना कंगाली में आटा गीला तो उसका अर्थ होगा कि भाई मुसीबत में और मुसीबत आना कंगाली में आटा गीला ऐसा तब कहा जाता है कि भाई गंगू पहले से ही बहुत निर्बंध એટલે કે કોઈ પરિવાર છે પહેલાથી જ કોઈ વ્યક્તિ વધારે ગરીબ હોય
અને સાથે સાથે એના પરિવારની અંદર કોઈ એવી મોટી મુશ્કેલી આવે તો આપણે ઉદાહરણ આપ્યું, ગંગू पहले से ही बहुत निर्धन था, એટલે કે ગરીબ હતો, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई, એટલે કે નાની એવી નોકરીની અંદર પોતાના પરિવારનું ગુજરાન હાલતું હતું અને એમાં એ નોકરી પણ હવે ગઈ. મુસીબત તો હતી જ, પણ એ મુસીબતની અંદર જ્યારે બીજી મુસીબત આવે ત્યારે આવું કહેવામાં આવે છે કંગાલે મેં આટા ગીલા, એટલે કે ગરીબાઈ હોય અને ગરીબાઈની અંદર વળી પાછી મુસીબત આવે તો વધારે ગરીબાઈ નો સામનો કરવો પડે છે. કંગાલી એટલે ગરીબાઈ પણ, દરિદ્ર પણ. તો અહીંયા આપણને ઉદાહરણ એવું આપ્યું કે ભાઈ એક તો આપણને ગંગુનું ઉદાહરણ આપ્યું, ભાઈ નોકરી મળી હતી, મુસીબતની અંદર માંડ નોકરી મળી અને માંડ કરીને પોતાનું ઘરનું ગુજરાન હાલતું હતું. મુસીબત તો હતી અને એમાં પાછી નોકરી જતી રહી તો ઉલટાની ફરી પાછી નવી મુસીબત ઊભી થઈ, એટલે કહેવાય मुसीबत में और मुसीबत आना. उसके बाद ये कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली. कहा जाता है दोस्तों कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर के साथ करना उचित नहीं है. કોઈ સાધારણ માણસ હોય, કોઈ સાધારણ ખેલાડી હોય અને એની આપણે ગણતરી મિત્રો મહેન્દ્રસિંહ ધોની સાથે, સચિન તેંડુલકર સાથે કરીએ ત્યારે એવું કહેવાય ને કે ભાઈ कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना. एक सामान्य હોય, એક રાજા અને રંગ બેની ગણતરી કરવી યોગ્ય નથી. કોઈ મહાન ગાયક કલાકાર હોય એની સાથે સામાન્ય ગાયકની ગણતરી ન થઈ શકે. કોઈ મહાન ક્રિકેટર કે મહાન ખેલાડી હોય તો એની સાથે સાધારણ ખેલાડીની ક્યારે ગણતરી થઈ શકે નહીં. ત્યારે એવું કહેવાય કે ભાઈ કહા રાજા ભોજ और कहा गंगू तेली. राजा भोज और कहा गंगू तेली. तब ऐसा कहा जाता है कि कहा राजा भोज और कहा गंगा तेली. तो हम कहेंगे दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना. क्या अर्थ होगा? दो व्यक्तियों बहुत अंतर होना. तो आ રીતે મિત્રો આપણે અર્થ ખાસ કરીને કહાવતો છે આપણા કીટ પુસ્તકની અંદર, બીજી અન્ય પણ આપેલી છે. ખાસ કરીને કોયલ की दलाली में हाथ काला, यानी कि કોયલે, જો મિત્રો જેને આપણે ગુજરાતીમાં કોલસા કહીએ છીએ, એટલે કે કોલસાનો ધંધો કરીએ તો સ્વાભાવિક છે કે હાથ છે આપણા કાળા થાય, આપણા હાથ ખરાબ થાય. ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है कभी तुम्हें भी ले बैठेगा. એટલે કે કોઈ ખરાબ માણસનો આપણે સંગત કરીએ સ્વાભાવિક છે તો આપણને પણ એને આ સાટા છે એ ખરાબ સંગતના આપણને એની ચાટ से उड़े से, એટલે કે આપણામાં जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है. એટલે કે ખરાબ માણસ સાથે રહેવાથી હંમેશા જીવનની અંદર આપણને શું મળે છે? બુરાઈ જ મળે છે. ખરાબ માણસ સાથે રહેવાથી આપણને ક્યારેય કંઈ સારું મળતું નથી. ત્યારે મિત્રો શું કહેવામાં આવે છે? કોયલે की दलाली में हाथ काला. ત્યાર પછી મિત્રો ચમડી જાય પર દમડી ન જાય, अर्थात कि भाई सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते. उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करते. એટલે કે જે લૂચો માણસ છે, અર્થાત જે કંજૂસ માણસ છે, જે એ પોતે શરીર શારીરિક દુઃખ છે એ સહન કરી લે છે, પરંતુ એ પોતાના ઘરમાંથી પૈસા છે ક્યારેય વાપરતો કે ખર્ચ કરતો નથી. ત્યારે એવું કહેવાય ચમડી જાય પર દમડી ન જાય. એટલે કે શરીરને ગમે એટલું કષ્ટ પડે પણ છતાંય પોતે પૈસા છે વાપરવા માટે ક્યારે તૈયાર થતો નથી. એટલી બધી એ કંજૂસાઈ કરે, એટલી બધી ચીકણાઈ કરે કે પોતે ક્યારેક પૈસા વાપરે નહીં. શરીરને નુકસાન થવું તો ભલે થઈ જાય પરંતુ પૈસા છે હંમેશા બચાવીને જ રાખે. પછી આગળ જો ગરજતે સો બરસતે નહીં, अर्थात कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था.
वह प्रथम तो क्या त्रुटि भी न सका, इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते रहता, जो ડીંગ मारते हैं वे काम नहीं करते, मात्र जो मोटी मोटी बातों करे છે ને એ કામ ન કરે। જે આપણને ઉદાહરણ આપ્યું, કમલે એવું કીધું કે આ વખતે હું 100 મીટરની દોડની અંદર પ્રથમ આવી છે, એટલે મોટી મોટી ડીંગ મારી વાતો કરી પણ પ્રથમ તો ક્યાં ત્રીજા નંબરે ન આવ્યો। એમાંથી આપણે કોઈ ક્યારેક એમ કે આ વખતે હું મારા ક્લાસની અંદર પહેલા નંબરે પાસ થઈશ, હું ફર્સ્ટ આવીશ, પણ એ પ્રમાણે મોટી મોટી વાતો કરે, ડીંગ મારે, પણ પહેલા નંબરની વાત તો બાજુમાં છે પણ 1 થી 3 ની અંદર એ ન આવે, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે જો ગરજતે સો બરસતે, એટલે એ ખોટે ખોટી વાતો કરે પણ એ માર્યું એના આશ્રમની અંદર કે એના જીવનની અંદર એ ઉતારતો ન હોય, મહેનત ન કરતો, પરિશ્રમ ન કરતો, ત્યારે આવું કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આગળ છે નામ બળે ઓર દર્શન ચોટે, તો પ્રસિદ્ધ અધિક કિંતુ તત્વ કુછ ભી નહીં, જે માણસને ક્યારેક એવું થાય પ્રસિદ્ધિ ખૂબ હોય પણ એ માર્યું કાંઈ હોય નહીં, ત્યારે એવું કહેવાય કે નામ પડે ઓર દર્શન છોટે। ઘણા લોકો એવો હોય કે નામ ખૂબ મોટું મોટું હોય પણ એ પ્રસિદ્ધિ પ્રમાણે એમાં કાંઈ હોય નહીં, ત્યારે એવું કહેવાય કે જો એ ઉદાહરણ આપણને એમ કે तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था, એટલે કે તમારી સ્કૂલનું જે સ્તર છે ખૂબ જ મોટું સાંભળ્યું હતું પણ ત્યાં આવીને જોયું તો એમાં કાંઈ નીકળ્યું નહીં, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે નામ મળે ઓર દર્શન છોટે, ખાલી નામથી કાંઈ હેતુ કે અર્થ સરતો હોતો નથી। અને ત્યાર પછી છેલ્લી કહાવત છે ગોયા પેડ બબૂલ કા આમ કહાં સે હોય, એટલે કે આપણે બાવળનું વૃક્ષ વાવીએ, બબૂલ એટલે બાવળ, તો પછી એમાંથી આપણને કેરી ખાવા મળે નહીં, અથવા તો કેરી પ્રાપ્ત થાય નહીં, આમ એટલે કેરી, કે ભાઈ આપણે બાવળ વાવીએ તો એમાંથી આપણને કેરી નામનું કે મીઠું ફળ છે આપણને ખાવા કે ચાખવા મળે નહીં, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે સારે साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, बूटी न होने के सपने देख रहे, आखું વર્ષ આપણે મહેનત ન કરી ને આપણે એમ કે હવે હું પાસ થઈ જઈશ, મને સારી ટકાવારી આવશે, તો એ સપનું જોવાનું આપણે બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે એના માટે આપણે અગાઉથી મહેનત કરવી પડે। કેરી ખાવી હોય તો આપણે પહેલા આંબાના છોડ વાવવો પડે, બાવળનો છોડ વાવીએ, બબૂલનો છોડ વાવીએ તો એમાંથી કાંટા મળે, એમાંથી આપણને કેરી ચાખવા મળે નહીં, એટલે यह संभव नहीं है क्योंकि कभी किसी ने कहा है गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता, આપણે સારું કામ કરીએ તો જ આપણને સારું ફળ છે એ વિદ્યાર્થી તો મળે છે, મિત્ર આપણને ક્યારે એનું સારું ફળ મળતું નથી। તો અહીંયા સુધી મિત્રો આપણે અહીંયા આપવામાં આવેલી છે કેટલીક કહાવતો છે એનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો, એ સિવાયની બીજી અન્ય ઘણી બધી કહેવતો આપણે કહીએ છીએ, નાચ ન જાના આંગન टेढ़ा, अर्थात कि नाचना नहीं आता है तब हम कहते हैं कि भाई आंगन टेढ़ा है, ये बहाનું હોય છે, આપણે નાચવું ન હોય ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે આંગણું છે ખાડા કરવું છે એવું છે એટલે હું નહીં નાચું, પણ એક પ્રકારનું બહાનું હોય છે, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે नाच न जाना आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना नहीं आता इसलिए आंगन को टेढ़ा अनुपयुक्त अथवा तो बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। उसके बाद एक और कहावत है कि दुधार गाय की लात भी भली, दोस्तों કે दूध वाली गाय હોય એ ક્યારેક આપણને લાત મારે તો ભલી સારી કહેવાય, શું કામ दूध तो આપે છે, એવી રીતે ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ माता पिता अपने कमाओ बेटे का बुरा व्यवहार सहन कर लेता है, जो माता पिता है अपने जो कमाओ बेटे होते हैं उसका बुरा व्यवहार सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी उसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि भाई दुधार गाय की लात भी भली, अर्थात जो संतानों से कमाओ હોય અને ક્યારેક ક્યારેક એ બુરો વ્યવહાર કરે, ખરાબ વ્યવહાર કરે ત્યારે માતા પિતાઓ કે ભાઈ દૂધની ગાય હોય દૂધ આપે છે તો ક્યારેક લાત મારે, એમ કમાવ દીકરા છે કમાણી કરીને આપે છે ક્યારેક ખરાબ વ્યવહાર કરે તો કાંઈ વાંધો નહીં ચલાવી લેવાનું। તો આવી આ સિવાયની ઘણી બધી મિત્રો કહેવતો લોકોક્તિઓ છે એ આપણે એ હિન્દી સાહિત્યની અંદર હિન્દી ભાષાની અંદર એ પ્રસિદ્ધ છે, જેનો તમે અભ્યાસ કરશો। અને એ રીતે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા મેં બોર્ડ ઉપર 7 કહાવત એ લખીને ખાસ કરીને છેલ્લે આપણે कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, उसके बाद कोयल की दलाली में हाथ काला, चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए, जो गरजते सो बरसते नहीं, नाम
नाम पढ़े और दर्शन छोटे, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। तो आज ये कहावतों से तुम्हारे ये होमवर्क के अंदर ये कहावतों अर्थ સાથે લખી અને તમારે એ તમારું જે હોમવર્ક આવશે ગૂગલ ફોર્મ છે એ તમારે સબમિટ કરાવવાનું રહેશે. શું કરશો હોમવર્કની અંદર કે આપવામાં આવેલી જે કહેવત છે એ કહેવત ભાષા સજ્જતાની અંદર આપણને આપવામાં આવેલી 1 2 પાઠ્યપુસ્તકમાં આવેલી તમામ કહેવતોના પાઠ્યપુસ્તકમાં આપવામાં આવેલ એટલે કે આપણા પેજ નંબર કયો લાગુ પડશે એમાં पेज नंबर 12 ऊपर तो अँ विद्यार्थी मित्रों होमवर्क ની અંદર જેવી રીતે મેં તમને અહીંયા કહેવત છે એના અર્થ સાથે તમારે કહેવત અને એનો માત્ર અર્થ સમજૂતી લખવાની નથી પરંતુ માત્ર કહેવત અને તેનો અર્થ છે એ હોમવર્ક ની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 52 ઉપર 12 ઉપર આપવામાં આવેલી કહેવત છે ઉચ્ચી દુકાન ફીકા પકવાન ત્યાંથી શરૂ કરીને જો બરસતે હે સો બરસતે નહીં એ આપવામાં આવેલી તમામ કહેવત અને તેનો અર્થ પેજ નંબર 12 અને મિત્રો અહીંયા આપણે ત્રણેય એની સાથે જોડી દઈશું કારણ કે બે પેજ અંદર એ 11 12 અને 13 તો એ તમામ કહેવત છે તેનો અર્થ લખો બરાબર. અહીંયા આપણો આજનો વિડિયો લેક્ચર છે એ કહેવતનો આપણો જે ભાષા સજ્જતાનો ટોપિક છે મિત્રો પૂર્ણ કરીએ છીએ. સાથે જ તમને સ્ટડી મટીરિયલની અંદર એ તમને આપવા માટે ખાસ કરીને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને કહેવતનો એનો અર્થ આવેલો છે એ કહેવતોને સારી રીતે સમજી અને વ્યવસ્થિત રીતે તમે એ કહેવતના અર્થ અને સમજૂતી સાથે એને તમારી પાકી બુકની અંદર લખી લેજો જે તમારું સ્ટડી મટીરિયલ્સ તમને પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બનશે. એ સિવાયનું વિશેષ સ્ટડી મટીરિયલ છે તમને આ પાઠમાંથી બીજું કોઈ એ આપવામાં આવશે નહીં. એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારું એ વસ્તુ આપેલી છે જેથી એમાંથી